ईमानदारी नाल मैं अपने काम शहर की पहल रहेगी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ पहले साढ़े 10 मुद्दे पहले साफ सफाई का ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है कोई साडा मेन मुद्दा मैम महिलावां वास्ते की पहल रहेगी ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ महिलावां वास्ते की करना चाਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ है की महिलावां वास्ते खास ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ बोला जी थोड़ा मोबाइल नहीं लेके आ रहे थोड़ा रोल करिए हाँ जी रोल जी सर की जो चुनाव प्रक्रिया में दस दो कौन चुने गए और किस बठिंडा शहर के अज कांग्रेस पार्टी वास्ते बड़ा शांति जी आप टेलीफोन वगैरह बंद करो जी बेटा टेलीफोन बंद कर बठिंडा शहर के म्यूनसिपल कारपोरेशन की चोन हुई है अज बहुत ही कांग्रेस पार्टी वास्ते ते बठिंडा के शहरियों वास्ते सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल वास्ते सुभागा दिन है कि 53 साल बाद अज कांग्रेस पार्टी दा म्यूनसिपल कारपोरेशन दे विच मेयर डिप्टी मेयर ते सीनियर डिप्टी मेयर सर्बसम्मति नाल चुने गए है। अज सब तो बड़ी गल ये हुई है कि जो कांग्रेस पार्टी के मैंबरां ने नाम दिते उसके मुकाबले दे विच कोई मैंबर का नाम नहीं आया ते बहुत ही सद्भावना दे नाल और सही माहौल दे विच अज चोन हुई है। मैं इसका सेहरा सरदार मनप्रीत बादल जी जिहड़े कि पंजाब के वित्त मंत्री है उन्हां दी नेक नीति उन्हां दी ईमानदारी उन्हां दी लियाकत नूं दिंदा है कि सारे मैंबरां ने एकजुट हो के जिन्ने कांग्रेसी चुने गए 43 मैंबरां ने अज 50 चों ये कहा कि जो मनप्रीत बादल जी करनगे सानूं मंजूर है ते जिन्हां नामां ते पंजाब के मुख मंत्री जी ते कांग्रेस पार्टी हाई कमांड ने सहमति दे के जिन्हां दे नाम प्रपोज किए उही इत्थे चुने गए हैं। सो मैं अज मुबारकबाद देना अपनी भैन रमन गोयल जी नूं जिहड़े कि मेयर चुने गए है ते साडे बहुत ही सत्कारयोग और अगाह वधू आगू अशोक जी पर अशोक प्रधान जी जिन्होंने नाम से जाना जाता वो सीनियर मेयर चुने गए है उन्होंने ते साडे डिप्टी मेयर मास्टर जी हरमिंदर जी ये चुने गए है। इन्हों बधाई देना ते सारे मैंबरां नूं बधाई देना कि उन्होंने बहुत ही प्यार और सरसम्मति के नाल कांग्रेस पार्टी की इत्थे जीत की है। इसकी पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कांग्रेस पार्टी के प्रधान जाखड़ साहब नूं ते मनप्रीत बादल जी जिहड़े कि इत्थों MLA भी हैं उन्होंने खास तौर पर मैं मुबारकबाद देना कि 53 साल बाद अकाली दल का गढ़ तोड़ के इन्होंने इत्थे कांग्रेस का जिहड़ा मेयर डिप्टी मेयर ते सीनियर मेयर बनाया। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई। चन्नी जी इस ਤੁਹਾਡੇ अपना सीनियर काउंसलर है वो विरोध कर रहे कहते भी सीनियर ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇयर बना ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो किसी तरह का भी अंदर विरोध नहीं होया सिर्फ 2 अकाली लीडर MC खड़े हुए सी ते वो बाद दे विच बाहर चले गए है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सारिਆਂ ने खड़े होकर ताईद इन्हां नामां दी कीती है। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है सारिਆਂ दी सर्वसम्मति दे नाल होया काम।
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 43 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੁਣਨੇ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ 50 ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਖਾਓ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਜਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟਡ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਬਜਟਡ ਫੰਡਸ ਤਕਰੀਬਨ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲੀ, ਨਾਲੀ, ਟੂਟੀ, ਖੰਭਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੱਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੇਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ
ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 43 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਮੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀ ਜੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਗਰੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ।